वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मतमान विभूसार पे तुम नहीं भिड़े कौन पे द्वादश श्रेणी जोटा उपयोगी कौन राजनीति विज्ञान कौन पे प्रथम अध्याय डेमोक्रासी जहाँ को ओडिया कौन कहुए पे गणतंत्र बोली कहुए बुझला ना कौन बोली कहुए गणतंत्र ए भिडियो रे पे तुम जो राजनीति विज्ञान प्रथम जो टॉपिक अच्छे से टॉपिक आम पढ़ा किंतु गोटे पर गोटे गोटे पर गोटे जहाँ भी अच्छी आम पढ़ी पढ़ी जा बुझला ना किंतु मु चाहूँगी गोटे वीडियो रे ही सब टॉपिकटा मु कवर करदेवी तुम मैंने आराम से गोटे वीडियो रे सब देखा चेष्टा करियो मान टॉपिक माने कौन गोटे वीडियो कौन पूरा गणतंत्र जो पाठटी अच्छी गणतंत्र पाठटा को पूरापूरी भाव में कवर करने को चेष्टा करी आउ तुम मैंने पूरापूरी भाव में वीडियोटा को देख लाइक कर शेयर कर कमेंट कर तुम सांगसाथी मानक शेयर कर जोटा से माने भी पाइपर बुझल ना पढ़ी पारे चलो क्लास टक आरंभ करवा प्रथम जाना कौन जे गणतंत्र कहले कौन पिला माने गणतंत्र कहले मन रख लोक मानकर शासन को कौन कहुए गणतंत्र कौन कहले पिला माने लोक मानकर शासन को कौन कहुए गणतंत्र हेले पिली ये जो लोक मानकर शासन को जो गणतंत्र बोली कहुई कौन पाई पिला माने मन रखियो कौन माने समस्त क्षमता जेकोसी क्षमता केवल क्या पाखे थाए लोक मान हाथ में थाए गणतंत्र जेकोसी क्षमता जेकोसी पावर जेकोसी शक्ति केवल क्या पाखे थाए लोक मान पाखे थाए जेकोसी प्रश्नर उत्तरदायी केवल कौ मैंने था लोक मैंने ही रही था तेणु कौन कहगला समस्त क्षमता क्या पाखे थाए लोक मान हाथ में थाए गणतंत्र शब्दटी पेली ग्रीक शब्द आसी मन रखिए पेली केतोटी ग्रीक शब्द दुईटी गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द आसी गोटे है कौन डेमस आ गोटे आसला कौन क्राटस कौन कहले पिला माने गोटे है कौन डिमस आ गोटे आसला कौन क्राटस हेले पेली प्रथमे ये जो डिमस और क्राटस कहला पूर्व माने ग्रीक दुईटी ग्रीक शब्द जोटी आसली कौची से जिनसा कहला पूर्व मुझे आर प्रथमे क्यों प्रचलित थिला गणतंत्र से विषय में कहीदे पिला माने प्रथमे गणतंत्र प्रचलित थिला कोटी ग्रीक रे बुझला ना कोटी ग्रीक देश रे प्रथमे गणतंत्र प्रचलित थिला किंतु ये जो गणतंत्र को माने गणतंत्र को आनिबा माने गणतंत्र को चलैया गणतंत्र को प्रचलित करने ग्रीक मानकर पहले बहुत भूमिका अच्छी से भूमिका एत गुरुत्वपूर्ण हो गला जे माने एत गुरुत्व देदेले जे जोटा वर्तमान आम कौन करचे गणतंत्र को उपभोग करचे जहाँ कौन कहुए डेमोक्रासी बोली कहुए ग्रीक देश में प्रचलित थिला माने कहवा गले ड्राको सलन साइलन एमाने अच्छे बुझल ना तापर एमान अच्छा पेरिक्लिस क्लेइस्थेनिस एमान बहुत भूमिका अच्छी जे गणतंत्र अवदान पछरे बुझला ना जे से कहुच्छे कौन एत मात्रा जो गणतंत्र जो प्रचलित होती जोटा भारत रे एक कौन भारत भली देश गोटे कौन होगा परिशेष में बृहत्तम एक गणतांत्रिक राष्ट्र जदि आधुनिक राष्ट्र रे बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र कोटा कहले सी हूँ कौन भारत मन रखे पिला मैंने है देख कौन कहती दुईटी ग्रीक शब्द आसी गोटे है कौन डिमस आ गोटे आसला क्राटस डिमस अर्थ है कौन पिली गण कौन कहली डिमस अर्थ हूँ कौन गण और क्राटस अर्थ है कौन शासन गणतंत्र शब्दटी दुईटी ग्रीक शब्द आसी गोटे है कौन डिमस आ गोटे आसला क्राटस डिमस अर्थ कौन गण क्राटस अर्थ है शासन अर्थात कौन गण शासन गण माने कौन लोक लोक माने अर्थात लोक मानकर शासन बुझला ना कौन गणतंत्र किंतु पिली यह छड़ा केतक राजनैतिक मानक मतरे बुझला ना केतक राजनैतिक मान अच्छा केते जन पॉलिटिशियन अच्छा से मैंने कौन कहते गणतंत्र को विभिन्न विभिन्न मत गुड़ाक देते कौन कौन कहते से गुड़ाक आम देखा प्रथम आसला कौन पिली अब्राहम लिंकन मन रखा कौन कहली अब्राहम लिंकन मतरे गणतंत्र कौन मन रखे पिली गणतंत्र कौन अब्राहम लिंकन मतरे देखा गणतंत्र हूँ लोक द्वारा लोक सरकार किए कहते
अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन कौन कहते गणतंत्र होची कौन लोकमानंकर द्वारा लोकमानंक पई सरकार ऑफ द पीपुल बाय द पीपुल फॉर द पीपुल किए कहते अब्राहम लिंकन। तांको पर जी थे सी हूँ किए सिली तांको पर ना किंतु आउ जड़े थे राजनैतिज्ञ सी हूँ किए सिली किए सिली सिली मत कौन जेकोसी सरकार रे प्रत्येक व्यक्तिर किछि ना किछि अंश रही थाए। देख पहले से कौन कही जेकोसी सरकार रे कौन प्रत्येक व्यक्तिर किछि ना किछि अंश रही थाए ताको कौन कह जाए पहले गणतंत्र। जेकोसी सरकार रे प्रत्येक व्यक्तिर किछि ना किछि अंश माने कौन मन रखिए कौन जे एबे देखो केंद्र सरकार अच्छी पिला माने कौन केंद्र सरकार अच्छी तापर आसला कौन राज्य सरकार अच्छी ये जो सरकार मानकरे कौन प्रत्येक व्यक्तिर किछि ना किछि अंश रही से माने प्रत्येक व्यक्ति कौन होती जे कौन होती किछि ना किछि सुविधा पाई थांती बुझला नहीं। तापर आसला फागेट के फागेट मु प्रथम कौन कहली अब्राहम लिंकन कौन कहली अब्राहम लिंकन तापर कौन कहली सिली तापर आसला कौन फागेट फागेट मत कौन जे अयोग्यतार शासन मन रखे बोली फागेट मतरे गणतंत्र हूँ कौन अयोग्यतार शासन कौ शासन पिला माने अयोग्यतार शासन किए कहते फागेट फागेट कौन कहते गणतंत्र को अयोग्यतार शासन बोली कहते। तापर देखिए कौन आउ जड़े थे नाम हूँ कौन लॉर्ड ब्राइस देख पिला माने कौन लॉर्ड ब्राइस मतरे गणतंत्र कौन जो सरकार रे शासन क्षमता कौन कहली जो सरकार रे शासन क्षमता कौन सी निर्दिष्ट प्रकार लोकों हाथ रे न रही माने निर्दिष्ट भाव रे कौन सी लोकों हाथ रे न रही कौन समग्र गोष्ठीर सदस्य मानक हाथ रे आईनत न्यस्त थाए माने समग्र गोष्ठीर समग्र गोष्ठी माने कौन समस्त लोकों समस्त गोष्ठीर जो सदस्य थांती सेमानक पाखरे कौन रही थाए जो क्षमता थाए तांको हाथ रे कौन थाए न्यस्त थाए बोली कह जाए ताको कौन कह जाए गणतंत्र किए कहते लॉर्ड ब्राइस कौन कहते पुणी आउ थे रिकल कर दूची शुणी दियो देखिदियो जे जो सरकार रे शासन क्षमता माने जेकोसी सरकार जो शासन क्षमता अच्छी से जो शासन क्षमता रे कौन सी निर्दिष्ट प्रकार लोकों हाथ रे न रही माने शासन क्षमताटा कौन सी गोटे निर्दिष्ट लोकों हाथ रे न रही समग्र जनसाधारण हाथ रे रहिबा दरकार किए कहते लॉर्ड ब्राइस किए लॉर्ड ब्राइस तापर आसला डाइस कौन बोली डाइस मत कौन गणतंत्र होची एक सरकार रूप जो शासक गोष्ठी तुलनात्मक भाव समुदाय जनसंख्यार बहुलांश को नहीं गठित मन रखे पी कौन कहते जे गणतंत्र होची सरकार एक रूप डाइस कहते गणतंत्र होची सरकार एक रूप कौन जोठारे कि कौन हम शासक गोष्ठी तुलनात्मक भाव समुदाय जनसंख्यार बहुलांश को नहीं गठित ये जो गणतंत्रटी क्या नहीं गठित जे समुदाय माने कौन बहुत गुड़े लोक मिश्रण रे बुझला नहीं तांको को नहीं कौन गठित जे गणतंत्रटी गठित बोली कह जाए किए कहते डाइस किए कहते डाइस मतरे तापर आसला मन रखे पी गणतंत्र प्रकार भेद देख पुणी आथरे मुझे रिकल कर दूची आम कौन कौन पढ़िले पहले देख कौन कौन पढ़ेली गणतंत्र कौन गणतंत्र कहले कौन लोक मानकर शासन गणतंत्र शब्दटी कौटू आसी दुईटी ग्रीक शब्द आसी अच्छी गोटे कौन डिमस आ गोटे आसला क्राटस डिमस अर्थ है कौन गण क्राटस अर्थ है शासन पढ़ले ना यह छड़ा केतक राजनैतिक मानक मतरे विभिन्न विभिन्न मत गुड़ाक देती मध्य आसला अब्राहम लिंकन सिली फागेट लॉर्ड ब्राइस डाइस एम कथा कहली आउ कौन सबुठार बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र कोटा भारत मन रखे पिली जे गणतांत्रिक राष्ट्र मानक मध्यरु सबुठार बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र होची के भारत के बोले भारत देश होची सबुठार बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र
ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା? ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ। କେଉଁ ଦେଶରେ? ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶରେ। କିନ୍ତୁ ତାହାକୁ ଆଧାର କରିକି ଗଣତନ୍ତ୍ରର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ପିଲାମାନେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଟା ତୁମର +2 ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ମନେ ରଖିବ, କେତେ ଭାଗରେ ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କହିଲି? ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଲି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ି ଯିବା। କାହା ବିଷୟରେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା, ଦେଖ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସେ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ମନେ ରଖିବ ପିଲି, ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କହିଲି? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ କହିଲେ? ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। এই ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ ପିଲି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। କ'ଣ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲି? ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନ। ମନେ ରଖିବ ପିଲି, କ'ଣ? ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଥାଏ। କ'ଣ କହିଲି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର କ'ଣ ପିଲି? ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନ, କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ। ମନେ ରଖିବ, କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନେ କ'ଣ? ରାଜ୍ୟ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଛୋଟ ଛୋଟ କ୍ୟାଣ୍ଟନ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ ଥାଏ, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର? ଶୁଦ୍ଧ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ এই ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପିଲି ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ମାନେ ଅଂଶ ରହିଛି, ଉପାଦାନ ଅଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମନେ ରଖିବ ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜନମତ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେ ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜନମତ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଆଉ ଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କେତେରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ? ଯେ ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜନମତ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପରେ। ହେଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଥିଲା, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପିଲାମାନେ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ ପିଲି? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାସି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବ। ହେଲା, ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ହେଲେ ପିଲି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଆଉଥରେ ରିକାଲ କରିଦେଉଛି। ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କୁହାଯିବ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ସିଧାସଳଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସେମିତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କ'ଣ? ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ। କାହା ଜରିଆରେ? ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ କ'ଣ କରିବେ? ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହା କ'ଣ କୁହାଯିବ? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଏ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କ'ଣ କହିଲି? ଏ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ପିଲେ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର।
କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ? ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ, କ'ଣ କହିଲି? ଏ ଯେଉଁ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କେଉଁଠି ପ୍ରଚଳିତ ପିଲି? ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଚଳିତ। କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ କ'ଣ? ଭାରତ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ଜାପାନ ଇତ୍ୟାଦି ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ କ'ଣ ପିଲି ପ୍ରଚଳିତ। ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କରେ ଏଇଟା ପ୍ରଚଳିତ। କେଉଁଟା? ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ଯେ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ଯଦି ପଚାରିବ ପରୋକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ନାମ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିବ। କ'ଣ କହିବେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିନିଧିମୂଳକ ଗଣତନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ବି ଅଛି ବୋଲି କହିଥିଲି। ଗୋଟେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗଣଭୋଟ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ପ୍ରତ୍ୟାହାର। ତାପରେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ଜନମତ। ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁ ଅଂଶ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ବୁଝିଲା ନା? କ'ଣ ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଅଂଶ। ଦେଖ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦେଖ ଏଠି ଅଛି। ଦେଖ, ଗଣଭୋଟ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଜନମତ। କାହାର ଅଂଶ? ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଂଶ ବା ଉପାଦାନ। ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଏଠି ଦେଇଛି ଦେଖ। ଯାହାର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟେନ୍ ନୋଟ୍ସ କିଣିବାର ଅଛି ପରଚେସ୍ ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବ, ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବ। ବୁଝିଲ? ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଗଣଭୋଟ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଗଣଭୋଟ। ଗଣଭୋଟକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ? ରିଫେରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ରିଫେରେଣ୍ଡମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ। ସତ କଥା, ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। କେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଚଳିତ କେଉଁଠି? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି, ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଗଣଭୋଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଆମେ? କ'ଣ? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କହିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ମଧ୍ୟ ପାରିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା। ହେଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାରେ ଯଦି, ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କେଉଁଠିର? ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର। ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଯଦି କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ହେଲେ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି, କ'ଣ କରି? ଏକ ଚିଠା, ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ। କିଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ଯଦି ଚାହୁଁଛି, ମାନେ ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହେଁ, ସେ କ'ଣ କରିବ? ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କାହା ପାଖକୁ ପଠାଇବ? ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଠା ଯେଉଁଟା ପଠାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ଚିଠାକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ? ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ, ମନେ ରଖିବେ, କେତେ ଲୋକ? ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ? ସମର୍ଥନ କରିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ତାହା ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ଯେଉଁଠି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରେ ସେଇଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ହେଲେ ଲୋକମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ, ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା ମଧ୍ୟ ଚାହିଁବ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଇବ। ସେଇ ଯେଉଁ ଚିଠା, ସେଇ ଯେଉଁ ବିଲ୍କୁ ଯଦି ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ? ସମର୍ଥନ କରିବେ, ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ? ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଗଣଭୋଟ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଗଣଭୋଟ। ତୁମର 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କରେ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ ଏଗୁଡ଼ାକ। ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ବହୁତ କାମରେ ଲାଗିବ। କ'ଣ କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭା କୌଣସି ନୂତନ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେବେ ଏକ ଚିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଏ। ଉକ୍ତ ଚିଠାକୁ ଯଦି କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ, ମାନେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଯଦି କ'ଣ କରିବେ? ସମର୍ଥନ କରିବେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଆଇନରେ ପରିଣତ ହେବ। ସେଇ କ୍ଷମତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଗଣଭୋଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲି? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ।
मन रखिबो हेले पिले स्विट्जरलैंड लोक मैंने जदि कौन से नूतन आईन प्रणयन करने को चाहती सेटा सीना थिला आम गणभोट थिला सेठी कौन होता व्यवस्थापिका सभा किंतु एठी कौन होची गण उद्योग रे अधिवासी माने बा लोक माने कोठरो स्विट्जरलैंड अधिवासी माने जदि कौन से नूतन आईन प्रणयन करने को चाहती कौन करने चाहती कौन से एक नूतन आईन प्रणयन करने को चाहती तेबे एक चिठा प्रस्तुत करी कौन प्रस्तुत करी एक चिठा प्रस्तुत करी व्यवस्थापिका सभा निकट को पठाती क्या पाक पठाई था व्यवस्थापिका सभा निकट को पठाती उक्त चिठाटी व्यवस्थापिका सभा गृहीत हेले ता आईन रे परिणत हुए जो चिठाटा को लोक मैंने कौन करेंगे व्यवस्थापिका निकट को पठेबे से चिठाटा जदि कौन है व्यवस्थापिका सभार जदि कौन होगा पे गृहीत है कौन है गृहीत हेले ता कौन हम आईन रे परिणत हेब से व्यवस्था को कौन कहुए पे मन रख गण उद्योग कौन कहुए पे गण उद्योग टिके मुझे कहीदे जिते आम गण भोट पढ़िले देख जदि बुझापड़ टे कहीदे जिते आम गण भोट पढ़िले गण भोट कौन होता पे जे व्यवस्थापिका सभा क्या पाक पठे लोक मान निकट पठे बुझला ना किंतु जिते बड़े गण उद्योग आसला लोक मैंने ये जो लोक मैंने तार उल्टा ये जो लोक मैंने क्या पाक पठेबे व्यवस्थापिका निकट को पठेबे बुझला ना गण उद्योग हूँ गण भोटर उल्टा बुझला ना तार उल्टा ने लोक मैंने क्या पाक पठेबे व्यवस्थापिका निकट को पठेबे है ता जदि व्यवस्थापिका सभार जदि कौन होगा गृहीत है ताहले आईन रे परिणत हेब से क्षमता कौन कहुए पे गण उद्योग तापर आसला कौन पे प्रत्याहार कौन कहली प्रत्याहार माने कौन रिकाल रिकाल कहले कौन प्रत्याहार कहले कौन मन रखिए पे जे प्रत्याहार कहले माने पढ़ा मुझे कहीदेवी है स्विट्जरलैंड शासन कार्य परिचालना करने लोक मैंने कौन करेंगे एक प्रतिनिधि को जदि बाछंती डायरेक्ट बाछे बुझला ना कार शासन कर परिचालना करने स्विट्जरलैंड शासन कार्य परिचालना करने जदि से कौन करेंगे डायरेक्ट भाव में कौन करेंगे एक प्रतिनिधि को बाछे हेले से जो प्रतिनिधि जो कैंडिडेट को तुम से जो बाछी थे से प्रतिनिधि जदि कौन कर विलास बेसन रे समय अतिबाहित करी निज कार्य को ठकिब जहाँ को बाछी थे से लोक कौन कर से प्रतिनिधि कौन कर से कार्य न करिकी से कार्य को जदि ठकिब निज कार्य जदि ठकिब लोक मैंने कौन करेंगे लोक मैंने कौन करेंगे ताको गाली करेंगे ना स्वागत करेंगे गाली करेंगे ना नहीं किंतु लोक मैंने कौन करेंगे तांको विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करी तांको गादीच्युत करने चेष्टा करेंगे माने कौन बाहर करने चेष्टा करेंगे कौन करने चेष्टा करेंगे बाहर करने चेष्टा करेंगे जदि लोक मैंने कौन करेंगे जे सॉरी जो प्रतिनिधि को बाछी थे लोक मैंने जो से प्रतिनिधि को बाछी थे से प्रतिनिधि जदि कौन कर जे विलास बेसन अतिबाहित करके निज कार्य को ठकिब ताहले कौन करेंगे लोक मैंने विरुद्ध रे स्वर उत्तोलन करेंगे स्वर उत्तोलन कर कौन करेंगे बाहर करने चेष्टा करेंगे से क्षमता को कौन कहुए पे जे कौन करेंगे मन रख लोक मान क्षमता को कौन कहुए प्रत्याहार माने कौन जे जन को बाहर करके आउ जन को रखिए ता कौन कह प्रत्याहार माने ताको गादीच्युत करने को चेष्टा करेंगे कौ मैंने पे लोक मैंने यही क्षमता को कौन कहुए पे प्रत्याहार बोली कहुए तापर देखा प्रत्यक्ष गणतंत्र आउ एक उपादान सेटा हूँ कौन जनमत कौन पे मैंने जनमत देख प्रत्येक गणतंत्र आउ एक उपादान कौन जनमत जहाँ इंग्राजी में कौन कहुए प्लेबिसाइट बोली कहुए कौन कहुए प्लेबिसाइट बोली कहुए देखा ये जो प्लेबिसाइट एक फरासी शब्द मन रखिए पे आपको इंग्राजी में कहूँ सीना किंतु प्लेबिसाइटा गोटे कौ शब्द पे फरासी शब्द कौ शब्द फरासी शब्द सॉरी प्लेबिसाइट हूँ इंग्लीश किंतु ये जो प्लेबिसाइटा कौ शब्द आसी प्लेबिसिटम रू आसी जोटा कौन फरासी शब्द कौटू आसी प्लेबिसिटम रू आसी जार अर्थ कौन पे भोटर को निवेदन मन रखियो
ଭୋଟରଙ୍କ ନିବେଦନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ମତ ଜାଣିବା। ଭୋଟରଙ୍କ ନିବେଦନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କ'ଣ ବୋଲି ମତ ଜାଣିବା। କ'ଣ ଜାଣିବା? ମତ ଜାଣିବା, ଲୋକଙ୍କ ମତ ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଜନମତ ଶବ୍ଦଟି ବା ପ୍ଲେବିସାଇଟ୍ ଶବ୍ଦଟି ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ଲେବିସିଟମ୍। ଏତେ ଖାଲି ମନେ ରଖିଥିଲି। କେଉଁଠି ଅଛି? ପ୍ଲେବିସିଟମ୍ରୁ ଆସିଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଭୋଟରଙ୍କୁ ନିବେଦନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ବା ମତ ଜାଣିବା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମାନେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କହିବା ଗଲେ କ'ଣ? ସମ୍ବିଧାନର ନୀତି ଅନୁସାରେ କ'ଣ କରାଯିବ? ଲୋକମାନଙ୍କର ମତ ଜାଣିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଏକଥା କୁହାଯାଇଛି। ଇଏ ଥିଲା ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଉପାଦାନ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ? ଗଣଭୋଟ ପଢ଼ିଲେ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଜନମତ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ସଂଜ୍ଞା ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ସଂଜ୍ଞାର ଯାହା କିଛି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଯାହାହେଲେ ତ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ତା'ର ସଂଜ୍ଞା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖ, ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ସିଲିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଫାଗିଟଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଟାଇସିଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ, ଏଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିବ, ଯେ ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସୁଛି, ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପିଲାମାନେ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିବନି, ଆକୁ ମନେ ରଖିବ। ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ଲେଖିବ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଉପାଦାନ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ତଳେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ପଢ଼ାଇ ଦେଇଛେ। ସେଇଟା ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବ ଯେ ନୋଟ୍ରେ ଚଢ଼େଇ ଦେବ, ଦେଖି ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଦେବ, ବୁଝିଲ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ତୁମେ ତା'ର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଚାଲ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। କାହାର? ଗଣତନ୍ତ୍ରର। ପିଲାମାନେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସେ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଉପାଦାନ ଅଛି, ସେ ଉପାଦାନ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ କ'ଣ? ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ହେଲେ ପିଲି ଏ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର କେବଳ କାହାର ଥାଏ ପିଲି? ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଏଇଟା ବୁଝିଯାଅ। ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ, ଭୌମତ୍ୱ ମାନ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲି? ଅଧିକାର ବା କ୍ଷମତା। ସାର୍ବେ ମାନ ହେଉଛି ସବୁକିଛି। କ'ଣ? ସବୁକିଛି। ଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଲୋକମାନେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଯେକୌଣସି ସ୍ତରରେ ଓ ମାନେ ସ୍ତରରେ କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର। କ୍ଷମତା ଓ ଅଧିକାର ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ବି ଅଧିକାର ଅଛି, ବୁଝିଲେ ବା ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତା'ର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି କାହା ପାଖରେ ଥାଏ? କେବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିପାର ନାହିଁ। ଯେ ଲୋକମାନେ ଯାହା କହିବେ ସେ ମତ ହିଁ ଠିକ୍। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାର ଅଧିକାରୀ ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁମାନେ? କେବଳ ଲୋକମାନେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯେତେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେବଳ କେଉଁମାନେ ବୋଲି? ଲୋକମାନେ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେକୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଦାୟୀ କେଉଁମାନେ ହୋଇଥାନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ହିଁ ଥାଆନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି? ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁଟା କ'ଣ? ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। କ'ଣ କହିଲି? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ଯେ କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଉଦାହରଣ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ, ସମାନ ପ୍ରବେଶ ଆଦି। ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ ଅଛି ଯେ କ'ଣ? ଯଦି
ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଲେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର? ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର? ସମାନ। କେମିତି? ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆଇନ ଆଗରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ ହେବା ଦରକାର। କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛି ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତେ ସମାନତା ହେବା ଦରକାର। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଯଦି ସମାନତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଉଦାହରଣ ସମାନ ସୁବିଧା, ସୁଯୋଗ, ପ୍ରବେଶ ପ୍ରସ୍ଥାନର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ବାରଣ କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେ କଥା ଚାହୁଁଛି। କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏବେ, କାହାକୁ ତୁମେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ହିଁ କହିଥିଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ, କହିଥିଲେ ନାହିଁ? ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ପଢ଼େଇଲି ସେଇଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଯେ ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ଜନସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ। ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା କ'ଣ? ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ବୁଝିଲ? ତାପରେ ଦେଖିବା ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା? ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଯାହାକି କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ହେଲେ ପିଲେ, ଏ ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିହାତି ଦରକାର। କାହାକୁ? ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ। କେମିତି ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କାହାକୁ ମିଳିବା ଦରକାର? ଯେକୌଣସି ଜାତି, ଯେକୌଣସି ଧର୍ମ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ, ଯେକୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବା ଦରକାର। ହେଲେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ? ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, କହିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଅଛି ନା ନାହିଁ? ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଏଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କହିଥିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ପିଲି? ଯେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଯଦି କ'ଣ ପିଲି, ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ମିଳିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଯେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ କ'ଣ କରିପାରିବେ? ପୂରଣ କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲ? ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ହେଲେ ଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି? ନାହିଁ। ଆଉ ସକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମତ ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମତର ନୂତନ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାର ଗରିଷ୍ଠ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁଠି ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମତ, ତାକୁ କ'ଣ କହିଲେ? ସଂଖ୍ୟା ଗରିଷ୍ଠ। ହେଲେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମତ ଚାହୁଁଛି। ସତ ନା ମିଛ କହିଲି? ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ କ'ଣ ଚାହିଁଥାଏ? ମତ ଚାହିଁଥାଏ। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ବୋଲି? ପ୍ରତିନିଧିମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ଯେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥାଏ। ମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭୋଟରେ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏଇଟା କିଏ ଚାହୁଁଛି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାହୁଁଛି। ଯେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ ଦରକାର? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ମତ ଦରକାର, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବ, ଆଉ ଗଠନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ମତରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରାଯିବ? ନୂତନ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖିବା? ମୁକ୍ତ ସମାଜ। କେଉଁ ସମାଜ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ ସମାଜ, ଓପେନ୍ ସୋସାଇଟି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ କଥା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମୁକ୍ତ ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ସେ ମୁକ୍ତ ସମାଜ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁକ୍ତ ସମାଜ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ହେବ? କୌଣସି କଟକଣା ନଥିବ। କଟକଣା ନଥିବ,
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠି ଅସୁବିଧା ନଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ମୁକ୍ତ ସମାଜ। ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯେଉଁଠାରେ କି କୌଣସି କଟକଣା ନ ରହିବା ଉଚିତ, ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ, କଟକଣା ଯେଉଁଠି ନଥିବ ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖିବା ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ରହିଥାନ୍ତି। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ ଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଉପସ୍ଥିତି ମାନେ କ'ଣ ଦୁଇରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଉପସ୍ଥିତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସର୍ବଦା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଏକ ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ଉଚିତ। କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ ରହିବା ଉଚିତ? ଶାସକ ଓ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରହିବା ଉଚିତ, ତାହେଲେ ଯାଇ କ'ଣ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ କେମିତି ଦେଖିବା ଯେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥାଏ। ଏ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇକି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ସରକାର ଗଠନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଆମର ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ଅନୁସାରେ ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି 2ରୁ ଅଧିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନରେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି 2ରୁ ଅଧିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଭାଗ ନେଇଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ ସେହି ଦଳ ନୂଆ ସରକାର ଓ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ କରିବ ଆଉ ନୀତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ, ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ କରିବେ। ଯେଉଁ ଦଳ କ'ଣ କରିବ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟା ଭୋଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଦରକାର କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନ ନୀତି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ନାହିଁ। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ଅଟେ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା ନାହିଁ? ହୁଏ ନା ନାହିଁ? କ'ଣ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ ଥରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। ସତ ନା ମିଛ? ସମ୍ବିଧାନରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି କି ପିଲାମାନେ? ନାଇଁ ନା, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘର୍ଷର ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇନଥାଏ। କେବଳ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତି କଲେ ଯାଇ କ'ଣ ପିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉପାଦାନ ଭାବରେ ଯେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ ତୁମମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଆମେ ଯେ ପିଲେ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି ଦେଖ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଆଲୋଚନା କର କହିଛି ନା ନାହିଁ? କହିଛି ନା ନାହିଁ? କ'ଣ କହିଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ବୁଝିଲା ନା? ଦେଖ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ। ହେଲେ ପିଲି ଆମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସଂଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନକୁ ବୁଝାଏ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାତରେ ଥାଏ।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି? ଦୁଇଟି ଗ୍ରୀକ୍ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଡିମସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା କ୍ରାଟସ୍। ମୁଁ ପୁଣି ସେଇଟା ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ପୁଣି ଏଠି ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ରିଭିଜନ୍ ହେଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିବ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ତାକୁ ସଂଜ୍ଞା ବି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି, ତୁମମାନେ ପଢ଼ିଦେବ। ଡେମସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଉ କ୍ରାଟସ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିଛେ। କିନ୍ତୁ କେତେକ ରାଜନୈତିକ ମାନଙ୍କ ମତରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ ଦେଇଛି ନାହିଁ, ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଦେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଫାଗେଟାଙ୍କ ମତରେ ଦେଇଛି, ଲର୍ଡ଼ ବ୍ରାଇସିଙ୍କ ମତରେ, ଡାଇସିଙ୍କ ମତରେ, ଏଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଢ଼ିବା ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ ପିଲେ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି କହି ରଖୁଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଠି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲେ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଉତ୍ତର ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା ତୁମେ ଲେଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ପିଲେ। କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ାକ ସଂଜ୍ଞା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଥରେ କହିଦେଇଛି ନା, ତେଣୁ ମୁଁ ଇଏ କରିଦେଲି, ସ୍କିପ୍ କରିଦେଲି, ବୁଝିଲା ନା? କିନ୍ତୁ ତୁମମାନେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହେଲା। ଦେଖିବା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନୋବୃତ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନୋବୃତ୍ତି। ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ ଅଛି ଇଂଲିଶର। ଡିଜାଇର ପଲିଟିକାଲ, କ'ଣ କହିଲି? ଡିଜାଇର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି। କ'ଣ କହିଲି ପିଲାମାନେ? ଡିଜାଇର ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରାସି ମାନେ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମନୋବୃତ୍ତି। ହେଲେ ମନୋବୃତ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ ଯିବା ଦରକାର? ମନ ଯିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହେବ। ଦେଖିବା କେମିତି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଶାସନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ ଦରକାର ପିଲେ? ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ମନୋବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆମର କ'ଣ କରୁଛେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ କ'ଣ ମାନେ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆଶା ବି ରହିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ବି ଦରକାର। ଯଦି ଆଶା ବି ନାହିଁ, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ଗଣତନ୍ତ୍ର ମନୋବୃତ୍ତି କହିଲେ କ'ଣ? ମନ ଯିବା ଦରକାର, ଇଚ୍ଛା ହେବା ଦରକାର। ହେଲେ କେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଶା ରହେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ସେମିତି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଯଦି ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହେବ, ନଚେତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଓ ସମର୍ଥନ ବିନା ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ହୋଇପାରିବନି? ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖା ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ସହଯୋଗ ରହିବନି, ଲୋକମାନଙ୍କର ଯଦି ସମର୍ଥନ ରହିବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ସବ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା ସାଇଡ୍ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ଚିରନ୍ତନ ସତର୍କତା। ଆଉ ଏକ ଉପାଦାନ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଯେ ଚିରନ୍ତନ ସତର୍କତା। କ'ଣ ପିଲେ? ଚିରନ୍ତନ ସତର୍କତା। ସତର୍କ ମାନେ କ'ଣ? ସଜାଗ ରହିବା। କ'ଣ ରହିବା? ସଜାଗ। ଚିରନ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ? ସର୍ବଦା ଆମେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଯେ ସଜାଗ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ସଜାଗ ରହିବାନି, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସତର୍କ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ଦେଖ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରତି ଯଦି ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି, ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ପିଲେ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମଟି କରୁଛେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛି ମୁଁ, ଆମେ ଗୋଟେ କାମଟି କରୁଛେ, ସେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମେ ଯଦି ସତର୍କ ଭାବରେ କରିବା ନାହିଁ, ଯଦି ମୁଁ ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଗୋଟେ ଗଛ ମୁଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ସେ ଗଛ ରୋଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସତର୍କର ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଗଛ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ସତର୍କ ରହିବା ସାଥିରେ ଗଛକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? କେୟାର କରିବା। ତାହେଲେ ଯେ କ'ଣ ହେବ? ଗଛଟି ଭଲ ରହିବ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆସୁଛି, ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଯଦି ମନେକର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ଅଧିକ ଖରା ହେଇଗଲା, ତା ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ସତର୍କ ରହିବା ଦରକାର। ତାହେଲେ ଯାଇକି ଗଛରେ କ'ଣ ଆସିବ? ଫଳ ଆସିବ। ସେମିତି
जदि गणतंत्र को जदि आम सफल करने को चाहूचे सब कौन रहा दरकार जे चिरंतन सतर्कता रहा दरकार सर्वदा आम सतर्क रहा दरकार हेले कौ क्षेत्र में आमर अधिकार क्षेत्र में आमर कर्तव्य क्षेत्र में आमर कर्तव्य कौन आम सतर्क रहा दरकार आमर अधिकार कौन आम सतर्क रहा दरकार ताले जाए गणतंत्र सफल हेब नचेत कौन हो जो शासन व्यवस्था अच्छे गणतंत्र शासन व्यवस्था नष्ट हो कथा को आखि आगे रखी जॉन स्टुआर्ट मिल कौन कहते सतत जागृति ही स्वाधीनतार मूल्य किए कहते जॉन स्टुआर्ट मिल कौन कहते सतत जागृति ही स्वाधीनतार मूल्य बोली कहते ये थिला बोली 2 नंबर पॉइंट तापर नेक्स्ट देखिए कौन जे आर्थिक और सामाजिक निरापत्ता गणतंत्र को सफलता करने अर्थ एवं सामाजिक को कौन करने दरकार आम सिक्योरिटी करने दरकार निरापत्ता करने दरकार ताले जाए कौन हम गणतंत्र सफल हो पार ना हो पार ना बुझला नहीं माने निहाती आवश्यक अर्थ भी दरकार ना पिला माने टंका भी दरकार सामाजिक भी दरकार ना पिला माने निहाती दरकार समाज को जदि आम माने निरापत्ता भाव रखिपर अर्थ को जदि आम निरापत्ता भाव रखिपर ताले गणतंत्र सफल कार्य लगे कौटा कौन कौटा बोली मन रख आर्थिक और सामाजिक हेले आर्थिक और सामाजिक निरापत्ता नथिले लोक माने सहयोग और उत्साह हेबे नहीं जाफल गणतंत्र सफल करिबारे कष्टकर हो पारे एवं आर्थिक और सामाजिक निरापत्ता गणतंत्र सफल करिवार मूलदुआ भुसुड़ी जाए टी कहीदे माने आर्थिक और सामाजिक निरापत्ता जदि नथिबो लोक मानक मनरे गोटे कौन आसबनी जे सेमानक मध्य सहयोग एवं उत्साह आसबनी से सहयोग करने को इच्छा करें सेटा निहाती रहिबा दरकार आउ कौन गणतंत्र सफल करिबार जो कष्टकर आसीबो जो कष्ट आसीबो सेटा जो सफल हो पारिबनी सेथिरे कौन आपली जो आर्थिक अच्छी जो सामाजिक निरापत्ता अच्छी सेटार कौन हो बोली तार मूलदुआ भुसुड़ी जीव आउ सफल करने तार रास्ता देखा नहीं से आर्थिक निरापत्ता निहाती आवश्यक ता सहित निरापत्ता करने संगे संगे लोक मानक उत्साह दरकार लोक मानक सहयोग करने दरकार ताले कौन हम सफल हो पार तापर आस नेक्स्ट पॉइंट कौन शिक्षार प्रसार कौन पिला माने शिक्षार प्रसार स्प्रेड ऑफ एजुकेशन शिक्षार प्रसारण गणतंत्र सफल करने एक उपादान अटे गणतंत्र लोक मैंने शिक्षित होगा जरूरी अटे पेले जदि लोक मैंने गणतंत्र शिक्षित हेबानी बुझला ना लोक मान जब गणतंत्र विषय शिक्षा दिज्वनी से अधिकार विषय से शिक्षा दिज्वनी से कर्तव्य विषय से शिक्षा दिज्वनी से कौन जापर कि गणतंत्र केमती सफल करा जापर कि नाई तेणु निहाती शिक्षार प्रसार निहाती आवश्यक हेले कौन जदि शिक्षार प्रसार जदि हेब से अधिकार विषय जब जानवे ताले सचेतन हेबे कौन आपले सचेतन हे से निजे निजे सतर्क हे निजे निजे सचेतनता हे हे एमती कम करने को पड़ो सेमती कम करने को पड़ो बोले से निजे चिंता करेंगे कौन माने लोक माने आ राजनैतिक चेतना प्रति जो माने राजनैतिक चेतना अच्छी माने जो सचेतनता अच्छी ता प्रति कौन हो बोली सेटा कौन हो वृद्धि हे लोक मान मन में कौन हम वृद्धि हे से कथा को आखि आगे रखी जॉन स्टुआर्ट मिल कौन पिली जॉन स्टुआर्ट मिल कौन कहते सार्वजनीन साबालक भोट प्रथा प्रचलन करने पूर्व सार्वजनीन शिक्षा देवा उचित आम साबालक भोट प्रथा प्रचलन करुचे साबालक भोट प्रथा माने कौन जहाँ 18 वर्ष अधिक होइथिबो से माने कौन करथांती जे भोट देइथांती ना नहीं सेटा चिंता कला पूर्व प्रथम कौन करिया दरकार सार्वजनीन शिक्षा समस्त कौन देवा दरकार जे शिक्षा देवा दरकार शिक्षार प्रसार करने दरकार ताहले कौन हम गणतंत्र सफल हो पार जदि आम शिक्षा जदि देवानी ताहले गणतंत्र सफल हो पार ना ये 4 नंबर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट देखिए पिला माने सुसंगठित दलीय व्यवस्था
କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାଦାନ ଅଟେ। ହେଲେ ପିଲି ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ କ'ଣ, କାହାକୁ ବୁଝାଏ ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ମନେ ରଖିବ, ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଯେ ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଯେ ପିଲି ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଦୁଇଟି ଦଳ ନିହାତି ଦରକାର, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ସୁସଂଗଠିତ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୁଇଟି ଦଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଶାସକ ଦଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ବିରୋଧୀ ଦଳ। କେମିତି ପିଲି? ଦେଖ, ଯଦି ଶାସକ ଦଳ ଅଛି ସେ ଶାସନ କରି କରି ଚାଲିଥିବ। କ'ଣ କରି ଚାଲିଥିବ? ଶାସନ କରି ଚାଲିଥିବ। ସେଇ ଦଳ କ'ଣ ପିଲି ଶାସନ କରିବା ଯେଉଁ ଦଳ ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିବା ଦରକାର। ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର? ଆଉ ଗୋଟେ ଦଳ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଏହି ଦଳ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଥାନ୍ତି ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ମାନେ କ'ଣ? ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲି, ମୁଁ ଯଦି କାମ କରୁଛି ମୋ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ନା କେହି କ'ଣ କହିବା ଦରକାର। ଯଦି କହିବେନି ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବନି? ମୁଁ ଭଲ କରୁଛି କି ମନ୍ଦ କହୁଛି, ମୁଁ ଭଲ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ସେଇଟା ମୋର ଭଲ ଭିତରେ ମୋର ୱିକ୍ ପଏଣ୍ଟ କେଉଁଟା ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ଦୁଇଟି ଦଳ ଅଛି, ଗୋଟେ ଶାସକ ଦଳ ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛି, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କ'ଣ ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନେ? ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ରଖିବ ଯେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ? ଦେଖ, ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲି ଅପୋଜିସନ୍। କେମିତି ଦଳ? ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ହେଲେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ ଜାଣ, ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାରର କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଦଳ ସରକାରର କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ସରକାରର ଲୋକଲୋଚନ ପଦାରେ ପକାଇବା ମାନେ କ'ଣ? ସରକାର କୁକାର୍ଯ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ଏବେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି କିଏ? ବିଜେପି ଦଳ ଅଛି ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ବିଜେପି ଏବେ ଶାସନ କରୁଛି। ତାର ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ପିଲି? କଂଗ୍ରେସ। କିଏ? କଂଗ୍ରେସ। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ କରିବ? ଏ ବିଜେପିର କ'ଣ କରିବ ଯେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦ କାର୍ଯ୍ୟ, ଯେଉଁଟା ନେଗେଟିଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସେ କ'ଣ କରିବ ପିଲି? ପଦାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କିଏ? କଂଗ୍ରେସ। କିଏ? କଂଗ୍ରେସ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ସେ ବିରୋଧୀ ଦଳ କ'ଣ କରିବ? ଆଉ ଏକ ଦଳ ଯିଏକି ଶାସନ କରୁଥିବ ତାର ଯେଉଁ କୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ ସେ କୁକାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କରିବ? ପଦାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ସେଇ କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ପଦାରେ ପକାଇବା ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲି? ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନାହିଁ ତେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବା ପିଲି, ତେଣୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ? ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଦେଖ, ଯେଉଁଟା 7 ନମ୍ବର ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ। ସ୍ପେଲିଂଟା ଭୁଲ କରିଦେଇଛି, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଲେଖିବ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆ। ପିଲି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିହାତି ଦରକାର। କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ? ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଟିଭି, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା, ସମ୍ବାଦପତ୍ର, ପତ୍ରପତ୍ରିକା ଇତ୍ୟାଦି କ'ଣ କରିଥାଏ? ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏମାନେ ଜନମତକୁ ସୁସଂଗଠିତ କରିପାରିବେ। ଜନମତକୁ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ ପିଲା, ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସିନେମା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଥାଏ? ଏକାଗ୍ରତା ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ଯେ ଜନମତ ସୁସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ
ଭଲ ଭାବରେ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ। ସେଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିକି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି କେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁଟା ଅନାବଶ୍ୟକ, ସଚେତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସଚେତନ ହୋଇକି କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ସୁସଙ୍ଗଠିତ ଭାବରେ ଗଠନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଇଏ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦାନ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ। କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ ତାକୁ ଦେଇଛି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ। ସୁଗୁଣ ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା। ସମାନତା ନା ନାହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ହେବ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ। ହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଯେଉଁଠି ସମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ସୁଗୁଣ ହେଇଗଲା, ଭଲ ଗୁଣ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯାଇ ପାରିବନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ମିଳିବ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରବେଶ ଆଦି ଦିଆଯିବ। କାହାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ କି କାହାକୁ ବି ବାରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ସୁଗୁଣ ହେଇଗଲା। ପିଲାମାନେ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖିଦେଇଛି ମୁଁ, ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସୁଗୁଣ ଓ ଦୁର୍ଗୁଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ସେମ୍ ହେଲେ ଯାହା ବି ତୁମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି ଯାହା ବି ତୁମର ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ଅଛି ସେମ୍ ଲେଖିଦେଇଛି। ସୁଗୁଣ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟଟା କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ରାଜନୈତିକ ସମାନତା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଣ କ'ଣ ସୁଗୁଣ। ସୁଗୁଣ ମାନେ ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ସୁଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ। ଦେଖ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଯେ କେମିତି ଭାବରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ ହେଉଛି ମାନେ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 6 ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି। କେତେ ପ୍ରକାର 6 ପ୍ରକାର। କ'ଣ କ'ଣ ପିଲେ କହିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ଭ୍ରମଣ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଂଘ ଗଠନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା, ସଭା ସମିତି କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା। ଏମିତି ଭାବରେ କେତେଟା ପିଲେ 6 ପ୍ରକାର କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ। କେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୃଷ୍ଟିରେ କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଦେଖାଯାଇପାରିବେନି, ସମାନ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ବକ୍ତା କରିବା ପାଇଁ, ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ, ସଂଘ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ, ସଭା ସମିତି କରିବା ପାଇଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯିବ ଯେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର। କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ସୁଗୁଣ ଅଟେ। ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଗଣତନ୍ତ୍ରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ ସୁଗୁଣ ଅଟେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାଜ ପୁସ୍ତକ ପତ୍ର ପତ୍ରିକା ଆଦି ମାନଙ୍କରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମତ ପାଇଁ ବହୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କିପରି ପ୍ରତିଦୃଷ୍ଟି ହେବେ ତାହା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରେ। ମାନେ କିପରି ଦୃଷ୍ଟି ହେବେ ତାହା କ'ଣ କରିଥାଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ କରେ ସବୁବେଳେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ମାନେ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ହେବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ସଚେତନ ହେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିଲା ନା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ସଚେତନ ହେଇଥାନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷାର ନାଇଁ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସୁଗୁଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି ଆଉ ଏକ ସୁଗୁଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। କେଉଁ ଦଳ ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସରକାର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସତ ନା ମିଛ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରକାର ଦୃଢ଼ କ'ଣ ସରକାର ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଯିଏକି କୌଣସି କୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କରିବ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣି ପଦାରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମାନେ ପଦାରେ ପକାଇବ ଲୋକର ଅନ୍ୟ ଦଳର କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିବ ପଦାରେ ପକାଇବ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁଗୁଣ ଥିଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗୁଣ। ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର ଅପ୍ରସାର। ଦେଖ ଦୁର୍ଗୁଣ କ'ଣ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର ଅପ୍ରସାର। ଯଦି ଆମେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ମାନେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଯଦି କ'ଣ କରିବା ଆମେ
ଯେ ମାନେ ନିୟମିତ ଯାହା ଯାହା ନିୟମାବଳୀ ଅଛି ସେମିତି ନିୟମିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚାଇବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିବ ସେ ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଉଠିଯିବ, ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷାଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶିକ୍ଷାଟା ଯଦି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବାନି, ଶିକ୍ଷା ଯଦି ପ୍ରସାର କରିବା ନାହିଁ, ଅପ୍ରସାର କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ, ଆଉ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସୁଗୁଣ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଆସିଲା, ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା, ସମାନତା ଥିଲା, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା, ଅସମାନତା। ଯଦି ଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତ ନୀତି ଅନୁସାରେ, ସାମ୍ବିଧାନିକ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଇଛି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଯେ ସେ ଅଧିକାରକୁ କ'ଣ କରେ, ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଦିଆଯିବନି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ରାଜନୈତିକ ଅସମାନତା ଗୋଟେ କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦୁର୍ଗୁଣ ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା। ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଲିଙ୍ଗ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଦୁର୍ଗୁଣ ମାନେ କ'ଣ, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ମାନେ ସୁଗୁଣର କ'ଣ, ତା'ର ଅପୋଜିଟ୍, ତାକୁ ଦୁର୍ଗୁଣ କୁହାଯିବ। ଯଦି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି, କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଯେଉଁ 6ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଇଏ ଥିଲା ପିଲେ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର, ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁଗୁଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଦୁର୍ଗୁଣ। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ପିଲି, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ମାନ। ଦେଖ ଦେଇଛି କ'ଣ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ମାନ ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ, ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ପିଲେ ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ଯେଉଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏଠି ଗଣତନ୍ତ୍ର କ'ଣ ବୋଲି ଦେଇଛି ନାହିଁ, ସେ ସଂଜ୍ଞା ମୁଁ ଯେମିତିଟାକୁ ସେମିତିଟି ଲେଖାଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି, ସେଇଟା ପଢ଼ିବେ ବୋଲି। ତାପରେ ତା'ର ଆହ୍ୱାନ ମାନ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କ'ଣ ଦେଇଛି, ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା କ'ଣ ଦେଖ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରତି ଆଉ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ମାନ। ମାନେ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିଲା କ'ଣ, ଅସମାନତା, ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ଆହ୍ୱାନ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଏନି, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ହେଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି, ଅସମାନତା। ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଜାତିଗତ, ଧର୍ମଗତ, ଭାଷାଗତ, ସଂସ୍କୃତିଗତ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ବୈଷମ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଛି। ସତ କଥା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଜାତିକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି, ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି, ଯେ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇଥାଏ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସେଠି କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ରୂପେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଭାରତରେ ଜାତି, ଧର୍ମ, ଭାଷା, ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ମାନେ ଦେଖ, ଭାରତରେ ଯେଉଁ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ସେ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ଯେ ଜାତିକୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଆଞ୍ଚଳିକତାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏମିତି ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବା ରିଜନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ଜାତିକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦଳ ଗଠନ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ଏଠି ସମାନତା ଦେଖାଗଲା କି ନାହିଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଅଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଅଛି। କ'ଣ କହିଲି, ଯେ କ'ଣ କହିଲି, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଜାତିକୁ ନେଇକି କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି, ମାନେ ସମାନତା ଦେଖାଯାଉନି, ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଧର୍ମକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖାଯାଉନି, ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ଭାଷାକୁ ନେଇକି ସମାନତା ଦେଖାଯାଉନି, ଅସମାନତା ଦେଖାଯାଉଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସଫଳତା ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନରେ ଅସ୍ଥିରତା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମାନେ ଜାତୀୟ ସରକାର ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ, ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ତ ବୈଷମ୍ୟ ମଧ୍ୟ
ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଇଏ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କ'ଣ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ନିରକ୍ଷରତା। କ'ଣ ନିରକ୍ଷରତା ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷା ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ମାପକାଠି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭାରତରେ ନିରକ୍ଷରତା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପଥରେ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ ଶିକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ଏ ଶିକ୍ଷାକୁ କ'ଣ କରୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ମାନେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ସଫଳତା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ନିରକ୍ଷରତା କ'ଣ କରୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପଥରେ ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନଥିବ ନିରକ୍ଷରତା ହୋଇଥିବ ସେ କ'ଣ କରିବ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ କି ନାହିଁ, ସେଠି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବ। ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମାପକାଠି ଭାବରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ନିରକ୍ଷରତା କ'ଣ କରୁଛି ସେଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ନିରକ୍ଷରତା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଅଶିକ୍ଷିତ ଅଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇ ପାରିନି ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନିରକ୍ଷରତା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ 30% ଲୋକ ନିରକ୍ଷର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ନାହିଁ। ଦେଖ ପିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଆସିବ କି ନାହିଁ ନା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 30% ଲୋକ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ନିରକ୍ଷରତା ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତାର ପଥରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ବାହୁବଳ ଏବଂ ଅର୍ଥବଳର ପ୍ରଭାବ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମତଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରାଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସକ୍ରିୟ ଓ ସୁସଂଗଠିତ ଜନମତ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭାରତରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବାହୁବଳ ଅର୍ଥବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେ ନାଗରିକମାନଙ୍କ ମତଦାନ ପ୍ରଭାବିତ କରାଉଛି। ମାନେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥବଳ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିଥାଏ ସେ ମତଦାନକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମତଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜନମତ ଆମେ ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହୁଁ। ସେଥିପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ ଯାଇ କ'ଣ ବୋଲି ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବ। ଶିକ୍ଷା ଯଦି ନାହିଁ ସଚେତନତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ପଏଣ୍ଟ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଦେଖ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ'ଣ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। କ'ଣ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାନେ କି ଯାହାର ଛୋଟ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିବ, ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଏକ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଅଟେ, ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। କେମିତି ମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ଜାଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣା ମନୋଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ କ'ଣ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି, ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି ଆଗକୁ ଯିବ କି ନାହିଁ ନା। ଦେଇଛି ଦେଖ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନେଇ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଅନେକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଜାତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିତ ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଗଠିତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସରକାର ଗଠନ କରିଛି ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ଦଳ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଜାତୀୟ ଦଳର ପ୍ରଭାବଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଯେଉଁଟା କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମିଳିତ ସରକାର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରରେ କ'ଣ କରୁଛି ମିଳିତ ସରକାର ଗଠନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଏ। ଦେଶରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ, ଏଠି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା। କେଉଁ ସମସ୍ୟା ପିଲାମାନେ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ କ'ଣ ଆହ୍ୱାନ ବା ବିପଦ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ।
ଭାରତର 15ଟି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି 1967 ମସିହାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଜିଲ୍ଲାର ନକ୍ସଲବରୀ ଥାନାରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା କୃଷକ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟାର ଅବୈଧ ଚାରୁ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହୋଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ନକ୍ସଲ ଆନ୍ଦୋଳନ ଇଏରେ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ? ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବୋଲି? ଚାରୁ ମଜୁମଦାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଦି ରାଜ୍ୟରେ ଏହା ସକ୍ରିୟ। ମାନେ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛି ବୋଲି ନକ୍ସଲ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖାଯାଇଛି। ଯଦି ନକ୍ସଲ ଦେଖାଯିବ ଜାଣିବା କଥା, ସରକାରଙ୍କ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ, ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନିଜର ଦାବି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନକ୍ସଲପନ୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ହତ୍ୟା କରିବା, ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଜବରଦଖଲ କରିବା, ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବା, ଭୋଟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନକ୍ସଲମାନେ। ଯଦି ଏମିତି କାମ କରିବ ଆମର ଗଣତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆଗକୁ ଯିବ କି? ନାହିଁ। ନକ୍ସଲମାନଙ୍କର କାମ କ'ଣ? ଯେ କ'ଣ ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ ବୋଲି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ନିଜ ଦାବିକୁ କ'ଣ କରିବ? ପୂରଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି କ'ଣ? ଆତଙ୍କବାଦ। ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରି ଦାବି ପୂରଣ କରିବ। ହେଲେ କେମିତି ସେ ଦାବି ପୂରଣ କରିଥାଏ? ଯେ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, ରାସ୍ତାକୁ ଅବରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? କରିଥାନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ। କେଉଁ ବୈଷମ୍ୟ? ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅଟେ। ଭାରତରେ ଏକ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସତ କଥା ଯେ ଭାରତରେ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଥିଲା, ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାହାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା? ପୁରୁଷମାନଙ୍କୁ। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ହେତୁ ଅନେକ ନିରକ୍ଷର କିମ୍ବା ଅର୍ଦ୍ଧଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ସେମାନଙ୍କର ମତ ଅଧିକାରକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ନକରି ସ୍ୱାମୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି? ଯେ ଏ ଯେଉଁ ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ କେମିତି ଦେଖାଯାଇଥାଏ? ପୁରୁଷକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଯେଉଁ ନାରୀମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିବାରୁ ବା ପୁରୁଷ ସମାଜକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ପୁରୁଷଙ୍କର କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସେମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ସେମାନେ ଚଳିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ କି? ନାହିଁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନିହାତି ଦରକାର ଉଭୟଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର? ସମାନ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଗ୍ରାମସଭା ଓ ପଲ୍ଲୀସଭା ବୈଠକରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନ୍ୟୁନ। ଯଦି ଗ୍ରାମସଭାମାନଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ପଲ୍ଲୀସଭାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଗୋଟେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ନୀଚ ଦେଖାଗଲା, ପୁରୁଷଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଖାଗଲା, ନାରୀକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ। ଏମିତି ଯଦି ହେବ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବନି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ନିର୍ବାଚିତ ମହିଳାମାନେ ନାମମାତ୍ର ଭାବରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ସ୍ୱାୟତ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାମକୁ ମାତ୍ର ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ନାମମାତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ବୋଲି ଲିଙ୍ଗଗତ ବୈଷମ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ରଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଆହ୍ୱାନମାନ ଥିଲା। ଆମେ ପିଲାମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ସାରିଲେ। ତୁମମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ତୁମମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ।